Jesus' name. Victory in Jesus' name. Victory in Jesus' name. Victory in Jesus' name. Praise the Lord. 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 Victory in Holy Spirit. Victory in Holy Spirit. Victory in Holy Spirit. Victory in Jesus' name. Victory in the blood of Jesus. Victory in the blood of Jesus. Victory in the blood of Jesus. Victory in Jesus' name. கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, My beloved in Christ, நாம் இப்பொழுது தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். we are going to worship the Lord now. ஒவ்வொரு முறையும் நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்கு முன்பாக Each and every time before we worship our Lord, நம்மை நாம் சுத்திகரிப்பது மிக அவசியம். it is important for us to cleanse ourselves. நம்முடைய மனசாட்சியை நாம் உற்று கவனிக்கலாமா? Can we all seek into our consciousness? எபிரேயர் 9:14 வசனத்தின்படி நம்முடைய மனசாட்சியை நாம் சுத்திகரிக்கலாமா? As in Hebrews 1:14, shall we all cleanse our consciousness? இங்கே இருக்கிறவர்களும் டெலிவிஷனில் பார்க்கிறவர்களும் உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. People who are seated here and also people watching through television, can you all prepare yourselves now? அவருடைய பரிசுத்த இரத்தம் நம் மனசாட்சியில் இருக்கிற குற்றங்களை குறைகளை கழுவ மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறது. The holy blood of Jesus Christ is ready to forgive all our sins and iniquities. நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் உங்களை இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறீர்களா? Can we all look into our hearts right now? என்னென்ன குற்றங்கள் குறைகள் தவறுகள் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து நீங்கள் யோசிக்கிறீர்களா? Whatever mistakes and blunders that we have done, can we all look into it and repent now? 1 யோவான் 1 7, 8, 9 வசனங்களிலே 1 John chapter 1 verses 7, 8 and 9 says, நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் அவர் சுத்திகரிப்பார் என்று எழுதியிருக்கிறது. if we confess our sins, surely God will forgive it. இப்பொழுது நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட ஆயத்தமாக இருக்கீங்களா? Shall we all get ready to confess all our sins right now? ஒப்பு கொடுங்க. ஒரு நிமிஷம் உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. Please to surrender yourselves right now. பாவங்களை யோசித்து பார்த்து குற்றங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து கர்த்தரிடம் மன்னிப்பு கேளுங்கள். Just think all that you have done, all the sins that you have committed. Can you all confess it right now to the Lord? கர்த்தரிடம் வெளிப்படையாக எடுத்து சொல்லி நீங்களும் நானும் கர்த்தரிடம் அவருடைய இரத்தத்தால் மன்னிப்பு பெற வேண்டும். Speak out to the Lord, confess all your sins and get the forgiveness from him right now. இப்பொழுது நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நாம் கன்ஃபஸ் பண்ணுவோம். Can we all surrender ourselves and confess all our sins right now? ஆண்டவரே, என்னோட மனசாட்சியிலே இருக்கிற குற்றங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. Oh God, please to forgive all the transgressions that is in my heart right now, Lord. உம்முடைய இரத்தத்தினால் எனக்கு பரிந்து பேசுங்க தேவனே.
Please speak in favor of me with your blood, O Father God. ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா? ஒரு நிமிஷம் உங்களை தாழ்த்தி. Can we all humble ourselves and commit ourselves to God right now? இந்த டெலிவிஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவர்களே, உங்களைத்தான் நான் சொல்லுகிறேன், ஒப்பு கொடுங்க. People who are seated before the television, I'm talking to you. Can you please confess all your sins right now? இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற நாங்களும் எங்களை சுத்திகரிக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம். And all the ones in the church right now, we are ready to confess all our sins right now. நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். Shall we all surrender ourselves? தேவனே, எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். God, please do forgive all our sins, Lord. உம்முடைய இரத்தத்தினால் எங்களை கழுவி சுத்திகரியும். Please wash us by your holy blood, O Father. இதோ நாங்கள் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் எங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். Right now we are confessing all our sins, O Father. எல்லா பாவங்களையும் குற்றங்களையும் மன்னியும். May all our sins be forgiven right now, Lord. இயேசுவே, பிதாவுக்கு முன்பாக எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். Jesus Christ, please make us holy in the sight of our Father. எங்களுக்காக இப்பொழுது நீர் கிருபாசனத்திலே பரிந்து பேசும். Please do talk in favor of us before the throne of our Father. தேவனே, நாங்கள் இப்பொழுது அறிக்கை செய்யும் பொழுது, O Lord, as we confess our sins right now, எங்களை நீர் மன்னிப்பதற்காக நன்றி. thank you for forgiving us, O Father. எங்கள் பாவங்களை இப்பொழுது அறிக்கை செய்திருக்கிறோம், மன்னித்ததற்காக நன்றி. We have confessed our sins and thank you for forgiving us, O எங்களை Lord. பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்த அலங்காரத்தை எங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக நன்றி. Thank you for forgiving us and making us holy right now, O Father. பரிசுத்த அலங்காரம் இல்லாமல் உம்மிடம் ஐக்கியப்பட முடியாதே. No one can unite with you without holiness, O Father God. ஆவியானவரே, எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். Holy Spirit of God, please do sanctify us, O Lord. ஆவியானவர் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கலாமா? Let us all surrender ourselves to the Holy Spirit. இப்பொழுது நாம் சுத்திகரித்த உடனே நம்முடைய அவயவங்களை நாம் ஆவியானவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். After we cleanse ourselves, we are supposed to submit our body to the Holy Spirit. ரோமர் 6:13 வசனத்தின்படி, As in Romans 6:13, நம்முடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதையும், all our soul, mind and body, நம்முடைய அவயவங்களையும் கூட நாம் அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். and even the parts of our body, we are supposed to surrender it to the Holy Spirit. அப்பொழுதுதான் பரிசுத்த அலங்காரம் பெற்ற நம்முடைய அவயவங்கள் தேவனுக்கு பயன்படும். Only then the body of ours which is sanctified will be useful for him. உங்களுடைய அவயவங்களை நீதியின் ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள் என்று தேவன் இங்கே கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். God has commanded us to submit the parts of our body as an instrument of righteousness to him. இப்படி ஒப்பு கொடுத்து வாழும் பொழுது, Only when we live a life committing ourselves throughout, ஆவியானவர் நம்மை பாவம் செய்ய விட மாட்டார். will Holy Spirit of God take complete control of us and help us to live a life without sin. இந்த சுத்திகரிப்பை விடியற் காலத்திலே நாம் ஆரம்பித்தோமானால், If we start this sanctification early in the morning, இந்த நாள் முழுவதும் நாம் பரிசுத்தத்திலே வாழ முடியும். the whole day it will be helpful for us to live a holy life. இப்படி நாம் ஒவ்வொரு முறையும் நாம் சுத்திகரிக்க வேண்டும். And so it is important for us to sanctify ourselves each and every minute. சுத்திகரித்து ஒப்பு கொடுத்த நம்மை, Those who have submitted yourselves, sanctifying yourselves, கிட்டே நம்மை இணைத்துக் கொள்ள தேவன் விரும்புகிறார். God desires to come close to us. காரணம், அவர் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறார். Because he is holy. நாமும் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். And so it is necessary for us to be holy too. எனவேதான் நாம் நம்மை அவரோடு இணைத்துக் கொள்ள இந்த வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும். That is why we are supposed to follow these instructions to get closer to him. இப்பொழுது நாம் அவரோடு நெருங்கி இருக்கிறோம். Now we have been drawn closer to him. அவருக்கு பிரியமானவர்களாய் மாறி இருக்கிறோம். We have become his beloved ones. இப்பொழுது நாம் அவரை ஆராதிக்கலாம். Now we can start worshiping him. இப்பொழுது அவரை நாம் மகிமைப்படுத்தலாம். Now we can start glorifying him. நாம் ஆராதிக்கலாமா? Shall we all worship together? ஆவியானவரே, Holy Spirit of God, எங்களை ஆராதனையின் ஆவியினாலே நிரப்பும். fill us with the spirit of worshiping, O Father. உம்முடைய கிருபையினால் நிரப்பும். Fill us with your grace, O Father. உம்முடைய வல்லமையினால் எங்களை நிரப்பும். Fill us with your power right now, Lord. ஜெப ஆவியினால் எங்களை நிரப்பும். Fill us with the spirit of prayer, O Father. எங்களுடைய மன கண்கள் பிரகாசிக்கட்டும். Let our inner eyes open, O Father. தேவனே, உம்மிடம் நெருங்கி வர உதவி செய்யும். Please help us to draw closer to you, O Father. இப்படியே நாம பாடும்போது நீங்க உங்களை கேட்டு தேவனோட சேர்ந்து கொள்வீர்களா? As we sing this song, are you ready to join with the Holy Spirit? இப்பொழுது நாம் தேவனை ஆராதிக்கலாமா? Shall we all worship our Lord together right now? தேவனே, நாம் உம்மண்டையே நெருங்கி வர நான் விரும்புகிறேன். God, I desire to get closer to you, O Father.
பிதாவே, உம்மிடம் நான் நெருங்கி வர விரும்புகிறேன். Father, I wish to get closer to you, Father God. அப்பா, உம்மிட நெருங்கி வர விரும்புகிறேன். Father God, I desire to get closer to you, Lord. என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் ஆராதிக்கிறீர்களா? Can you all join me in this worship? தேவனே, நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில். இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில். ஆராதிக்கலாமா? தேவனே, நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில். இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில். நெருங்கி வா தகப்பன்ட்ட, நெருங்கி வா. Get closer to your Father. அவர் உன் தகப்பன். He is your Father. இளைய குமாரனாய் நீ போனாயோ? Did you go out like the younger son who left his father? திரும்பி வா மகனே. Come back to him. திரும்பி வா மகளே. Come back to him, my beloved daughter and son. மாவலிய கோரமாக வன்சிலுவை மீதினில் நான், மாவலிய கோரமாக வன்சிலுவை மீதினில் நான் கோவி தொங்க நேரிடினும் அவலாய்வும் கண்டை சேர்வே. உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில். இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில். இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில். நெருங்கி வா. Come closer to him. இயேசு ராஜாவிடம் நெருங்கி வா. Come closer to Jesus Christ the King. சிலுவையிலே அவர் உனக்காக ரத்தம் சிந்தினாரே. He died for you on the cross, shedding his blood. அவருடைய அன்பிலே இறங்கி வர நெருங்கி வா. Come closer to his love. நித்திரையின் நின்று வீழித்து காலை எழுந்து கர்த்தாவே நான் உம்மை போற்றுவேன். நித்திரையின் நின்று வீழித்து காலை எழுந்து கர்த்தாவே நான் உம்மை போற்றுவேன். இத்தரையில் உந்தன் வீடாய் என் துயர் கல் நாட்டுவேனே. இத்தரையில் உந்தன் வீடாய் என் துயர் கல் நாட்டுவேனே. எந்தன் துன்பத்தின் வழியாய் இன்னும் உம்மை கிட்டி சேர்வே. ஹல்லேலூயா. நீ துன்பப்பட்டாலும் கர்த்தரிட நெருங்கி வா. Even if you are in sorrow, please get closer to him. உன் பாடுகள் போதும், நீ கர்த்தரிட நெருங்கி வா. It is enough of all your burdens. Come closer to Lord. கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு உன்னை ஒரு காலம் பிரிக்க முடியாது. No one, nothing can separate you from the love of God. கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்வதுதான் ஆராதனை. The life that you live for Jesus is the real worship.
கிறிஸ்துவோடு வாழ்வதுதான் ஆராதனை. Living a life with Christ is the real worship. அவர் உன் மணவாளன் அல்லவா? He is your bridegroom. நீ அவருடைய மணவாட்டி இல்லையா? You are his bride. அவருக்காக ஆராதனை செய். Can you worship him? ஆனந்தமாம் செட்டை வீரித்து பரவசமாய் ஆகாயத்தில் ஏறி போயினும் ஆனந்தமாம் செட்டை வீரித்து பரவசமாய் ஆகாயத்தில் ஏறி போயினும் வானமண்டலம் கடந்து பறந்து மேலே சென்றினீனும் வானமண்டலம் கடந்து பறந்து மேலே சென்றினீனும் மகிழ்வுறும் காலத்திலும் நான் மறுவி உம்மை கிட்டி சேர்வேன். தேவனே நான் உமதண்டையில் என்னோ நெருங்கி சேர்வதே என் நாவல் பூமியில் என்னோ நெருங்கி சேர்வதே என் நாவல் பூமியில் இன்னோ நெருங்கி சேருவாயா பூமியில் நீ. ஒப்பு கொடுத்து ஆராதிக்கலாமா? Shall we all surrender ourselves and worship him? எல்லா பாடுகளில் மத்தியிலும் அவரை நீ ஆராதிக்கணும். Even in the midst of all your worries and sorrows, you need to worship him. எல்லாவித துன்பங்கள் மத்தியிலும் நீ ஆராதிக்கணும். In the midst of all your problems, you need to worship him. உனக்கு பிரச்சனை இருந்தாலும் அவர் ஆராதிக்கணும். Even if you have problems, you need to worship him. காரணம் நீ அவருடைய சீஷன். The reason is you are his disciple. சபையே நீ அவருடைய மணவாட்டி. Church of God, you are his bride. மணவாளன் நமக்காக பாடுபட்டிருக்கிறாரே. Bridegroom has suffered for you. மணவாளனுக்காக நாமும் பாடுபட்டு அவர் அன்பை நாம் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். Even we need to suffer for our bridegroom. ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? Are you all ready? ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? Are you all ready? ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? Are you all ready? ஆராதிங்க. Worship him. உங்கள் இருதயத்தை திறந்து ஆராதிங்க. Open your hearts and worship him. எந்த சூழ்நிலையும் நான் ஆராதிப்பேன் சொல்லுங்க. Any situation, I will worship you, O Lord. பாடுகள் வந்தாலும், Even if I have troubles, கஷ்டங்கள் வந்தாலும், even if I have problems, இன்பம் வந்தாலும், even if I have துன்பம் happiness, வந்தாலும், even if I have நீங்கள் worries, அவரை விட்டு விடக்கூடாது. you should not leave him. நீங்கள் அவரை பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். You need to hold to him firmly. இந்த பாவ உலகத்திலே நீங்கள் அவரை பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். In this world full of sin, you need to cling to him. இந்த கொடுமையின் காலத்திலே நீங்கள் அவரை விடக்கூடாது. In the period of these troubles and temptations, you should உங்கள் never leave him. விசுவாசம் அவர் மேல் இருக்க வேண்டும். You should believe, your belief should be totally on him. அப்பொழுதுதான் நீ மணவாட்டியா மாற முடியும். Only then you can become his bride. அதனால தான் இந்த பக்தன் இப்படி பாட்டு எழுதி இருக்கிறார். And that is why the man of God has written a song like this. ஆகாயத்துல நான் பறந்து போனாலும், Even when I fly in the skies, வருகையிலே நான் பறந்து போனாலும், even if I fly in the coming, உம்மோடு நான் பறந்து போக I வேண்டும். will fly with you, O Lord. உமக்காக வாழ வேண்டும். I will live a life for you, O Father. அதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. That is the Christian life. அதுக்கு தான் சபை. And that is why we have the church. அதற்கு தான் ஊழியங்கள். And that is why we have all the ministries. அதற்காக தான் வேதம். And that is why we have this holy Bible with us. அவரோடு வாழலாமா? We need to live a life with him. ஒப்பு கொடுத்து ஆராதிக்கிறீங்களா? Shall we all submit தேவனே, ourselves? தேவனே நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. Can you all tell him, Lord, I will surrender myself? மணவாளனே, இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் எந்த நேரத்திலும் உம்மை விட்டு பிரிய மாட்டேன்னு சொல்லுங்க. Can you all tell him, bridegroom, can you all promise him, I will never leave you in any situation, O Lord? கிறிஸ்தவ திருமணங்களிலே நான் இப்படி பார்த்திருக்கிறேன். I have seen in Christian marriages like this. கணவனை மனைவி பற்றி பிடித்துக்கொண்டு ஒரு சத்தியத்தை அந்த திருமணத்திலே அவள் செய்கிறாள். During this marriage ceremony, they give vows to each other. வாழ்விலும் தாழ்விலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும், In all ups and downs, in happiness and sorrow, மரணமே ஆனாலும், even if it is death, மரணம் வரும் வரை till our death, உன்னை விட்டு பிரிய மாட்டேன். I will never leave you.
உன் முகத்தை விட்டு நான் வேற யாரையும் பார்க்க மாட்டேன். I will not see any other's face other than you. இப்படி நீங்க உங்க திருமணத்துல வாக்கு பண்ணலையா? Didn't you give a vow like this in your marriage? அந்த வாக்கு தான், அந்த உறுதி தான் திருமணத்தை கடைசி வரைக்கும் அந்த வாழ்க்கை வெற்றியாய் முடிக்க வைக்கிறது. The same promise and the oath that you have taken helps you to continue your married life. அதே போலதான் Likewise, என்றைக்கு ஞானஸ்தானம் எடுத்தோமோ, the day we got baptized, என்றைக்கு அவரோட இணைக்கப்பட்டோமோ, the day that we got united with our Lord, அந்த மணவாளனை எந்த சூழ்நிலையில் நான் பிரியக்கூடாது. in any situation we should not abandon the bridegroom. உங்கள் ஞானஸ்தானத்தை இன்று புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். Renew your baptism right now. இன்று தேவனோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள். Get closer to God right now. ஆராதிக்கலாமா? Shall we all worship him? இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நான் பிரிய மாட்டேன் In ஆண்டவரே. happiness and in sorrow I will never leave you, Lord. எந்த பிரச்சனையிலும் உம் முகத்தை விட்டு நான் பாராமல் திரும்ப மாட்டேன் In ஆண்டவரே. any situation, when in any problems, I will never let go of you and your face. இயேசுவே உம் திருமுகத்தை மாத்திரம் நான் பார்ப்பேன். I will look upon you and your face only, Father. இந்த உலகத்தை நான் பார்க்க I மாட்டேன். will never turn back and look into this world. நான் உம்முடைய கற்புள்ள மணவாட்டி. I will be truthful bride, oh Father. உமக்காக நான் ஜீவிப்பேன். I will live a life for you. ஒப்பு கொடுக்கிறீங்களா? Shall we all surrender ஒப்பு ourselves? கொடுக்கிறீங்களா? Shall we all surrender அந்த ourselves? மணவாளனுக்காக வாழ்வீங்களா? Will you live for the bridegroom? அப்பொழுது மணவாளன் உங்களை குறித்து என்னை குறித்து மகிழ்ந்து களி கூறுவார். And only then the bridegroom will rejoice in you and me. இதுதான் புத்தியுள்ள ஆராதனை. This is the real worship. ஒப்பு கொடுக்கலாம். Shall we all submit மகா ourselves? பரிசுத்த தேவனே, Dear Holy God, ராஜாதி ராஜாவே, King of Kings, எங்கள் மணவாளனே, our bridegroom, எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தினவரே, the one who shed your blood for us. இதோ நாங்கள் மணவாட்டியாய் வாழ விரும்புகிறோம். We long to live a life as a bride of ours. இதோ நாங்கள் ஒரு மனதோடு வந்திருக்கிறோம். We get united in oneness and we come to you, Lord. பரிசுத்த ஆவியானவரே, Holy Spirit of God, எங்களை மணவாட்டியாய் மாற்றும். change us into, make us your bride. எங்களை மணவாட்டியாய் ஆயத்தப்படுத்தும். Make us as your bride and make us கிறிஸ்துவுக்காக ready, எங்களை மணவாட்டியாய் ஆயத்தப்படுத்தும். make us ready to become the brides of ரகசிய Jesus Christ. வருகையிலே நாங்கள் அங்கே வந்து சேர வேண்டும். We need to come there in the coming of Father. கிறிஸ்துவோடு நாங்கள் சேர வேண்டும். We need to unite with our Jesus Christ. ஆவியானவரே, Holy Spirit of எங்களுக்கு God, உதவி செய்யுங்க. please do help us, Lord. எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க. Teach us, O Father. எங்களை அபிஷேகிங்க. Anoint us, O Holy எங்களை Spirit, உருவாக்குங்க. and mold us, O Father. இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In mighty name of Jesus Christ, we Amen. ask and pray. Amen. ஆமென். கிறிஸ்துவுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே, My beloved people in Christ, இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. even today may God bless you all. நாம் அருமையாக இன்று ஆராதனை செய்திருக்கிறோம். We have done a wonderful worship today. அந்த ஆராதனையிலே நீங்கள் அகமகிழ்ந்து கலந்து கொண்டீர்களா? Did you all rejoice in the worship and join with me? அந்த ஆராதனையிலே நீங்கள் தேவனோடு இணைந்திருக்கிறீர்களா? Have you been united with the Holy Spirit? நான் சொல்ல முடியும், கர்த்தர் உங்களோடும் என்னோடும் அவர் இணைந்திருக்கிறார். I can very definitely say that God has united with you and me. இப்பொழுதும் இந்த நாளிலே ஆவியானவர் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுப்பார் என்பதை நாம் கூர்ந்து கவனிக்கலாம். Even today, let us all get ready to see what the Holy Spirit of God is going to talk to us. நாம் ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 8, 9, 10 வசனங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். Shall we all turn to Romans chapter 5 verses 8, 9 and 10? இந்த வேத பாடத்திலே, இந்த எபிசோட்ல, In this episode, எப்பொழுதும் நீங்கள் வேத புஸ்தகத்தோடும் பேனாவோடும் ஒரு நோட் புக்கோடும் நீங்கள் உட்காரணும் அப்படி நான் விரும்புகிறேன். I wish that you all sit with a pen, Bible and a notebook. காரணம், இந்த ஊழியம் ஒரு செய்தியை கொடுப்பது அல்ல. The reason is this ministry is just not a ministry to give messages. ஆவியானவர் இந்த ஊழியத்தின் மூலமாய் நமக்கு பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார். Holy Spirit of God is teaching us lessons through this ministry. இது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பாடசாலை. This is the teaching center, coaching center of the Holy Spirit. எனவேதான் நீங்கள் இதை கற்றுக்கொண்டு இதன்படி நீங்க நடக்க வேண்டும். That is why it is necessary for you to learn this and walk accordingly. அப்பொழுதுதான் இந்த ஊழியத்தில் ஆவியானுடைய கிரியையை நீங்கள் பரிபூர்ணமாய் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Only then you can receive the complete grace of the Holy Spirit through this ministry. தயாரா இருக்கீங்களா? Are you all ready? பேனா ரெடியா இருக்குதா? Do you have your pen ready with you? நோட் புக்லாம் ரெடியா இருக்கா? Do you have your notebooks ready? நாங்க பார்க்கல நினைக்காதீங்க. Don't think that I'm not watching you. ஆவியானவர் உங்க வீட்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறார். Holy Spirit of God is watching on you. நீங்கள் எழுதுங்க, கர்த்தர் உங்களை
உயர்த்துவார். Keep writing and definitely God will lift you up. ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது, In Romans chapter 5 verses 8, நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். இந்த வசனத்திலே நாம் என்ன கவனிக்கிறோம்? What do we see in this verse? நாம் பாவியா இருந்தோம், பிதாவானவர் தன் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்காக மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். We were sinners and the Father God gave his only son Christ Jesus, the anointed one, to die for us. நாம் பாவத்தில் வாழ்ந்தபடியால் நாம் பாவிகள். Since we led a life in sin, we were sinners. முன்னே நாம் சபைக்கு வருவதற்கு முன்பு பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். Earlier, before we started coming to the church, we lived a sinful life. நாம் பாவத்தை செய்து கொண்டிருந்தோம். We were doing sins. நம்மால் பாவம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. We couldn't live a life without committing sins. அதுதான் நம்முடைய முந்தின நிலை. That is the earlier stage of us. அப்பொழுது நம்மை மற்றவர்கள் பாவிகள் என்று சொல்லுவார்கள். And during that time, others would call us as sinners. அப்படித்தான் நானும் இருந்தேன், அப்படித்தான் நீங்களும் இருந்தீங்க. And that is how I lived and even you lived like that. ஆமாவா இல்லையா? True? Is it true or no? ஆமா. Yeah. அந்த பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து வேறு வாழ்க்கைக்கு நம்மை மாற்ற தேவன் விரும்பினார். But God desired to change our lives. He desired to pick us up from that life. சாத்தான் பாவத்தை செய்ய வைத்து நம்மை பாவத்துக்கு அடிமையாய் வைத்துக் கொண்டிருந்தான். The devil and the Satan, he desired us to live a sinful life. அவனிடமிருந்து நம்மை விடுதலையாக்க தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். And Jesus Christ came into this world to save us from him. அவனுக்கு அடிமையாய் இருந்து பாவம் செய்தால் முடிவு பாதாளம், நரகம். If we live a life being a slave to the demons and Satans, then we will end up in hell. தேவன் தாம் உண்டாக்கின மனிதனை பாதாளத்துக்கு போக விரும்பவில்லை. But God, he did not desire his creations to get into hell. காரணம், மனிதன் அவருடைய ரூபத்தின்படி அவருடைய சாயலாக்கப்படும்படி உண்டாக்கி இருக்கிறார். The reason is God created man in his own image. அதனால தான் சாத்தானுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து நம்மை மீட்க தன் குமாரனை பிதாவானவர் அனுப்பினார். And that is why the Father God sent his son to save us from all the bondages. இப்பொழுது பாவத்திலிருந்து, பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற்றிருக்கிறோம். Now we have been delivered from sin and the sinful life. இன்னும் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். And to make it clear, we can say that we have been saved. எதிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டீங்க? From which have you been saved? எதிலிருந்து நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க? From which have you all been saved? பாவ வாழ்க்கையை செய்வதிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற்றிருக்கிறோம். We have been saved from committing sins and leading a sinful life. விடுதலை என்றாலும் ரட்சிப்பு என்றாலும் ஒன்றுதான். Being free and being saved are both same. அப்ப நாம ரட்சிக்கப்பட்டதனால நாம இனிமே பாவம் செய்யக்கூடாது. Since we have been saved, we should not sin hereafter. எனவே நாம் இந்த 8ஆம் வசனத்துல என்ன கவனிக்கிறோம்? And so what we see in verse 8, தேவனுடைய அன்பு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வெளிப்பட்டு நம்மை விடுதலையாக்கினது. God showed his love through his son and he saved us. இப்பொழுது 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாமா? Now shall we read verse 9? இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. பாத்தீங்களா? Did you see this? இந்த 9ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுது? What is this verse 9 telling us? அவருடைய இரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We have become righteous through his blood. அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு என்ன கிடைச்சது? What did we get through his blood? நாம நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We have become righteous. அவருடைய இரத்தம் சிந்துதல் இல்லை என்றால் நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட முடியாது. If God did not shed his blood for us, we couldn't have been righteous. பாவத்திலே வாழ்ந்து பாவத்திலே மரித்து நாம் பாதாளத்துக்கு, நரகத்துக்கு போய் சேர்ந்துரும். We would have continued to live a sinful life, committing sins and ending up in hell. இதற்கு பரிகாரமாக தான் கிறிஸ்து தன்னுடைய இரத்தத்தை கொல்கதா மலையிலே சிந்தினார். And for this, only for this, Christ Jesus shed all his blood on the Calvary.
இப்ப நாம நீதிமான்களாக்கப்பட்டதனால நம்முடைய பாவத்துக்கு பழைய பாவங்களுக்கு நமக்கு தண்டனை கிடையாது. And now since we have been saved and become righteous, we are not going to be punished for all our sins. பிதாவானவர் கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தை பார்த்து நம்மை மன்னிக்கிறார். Father God sees his son's blood and he forgives us. பிதாவானவர் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை பார்த்து நம்மை நேசிக்கிறார். Father God sees the blood of his son and நம்மளை he starts to love us. நம்மளை பார்த்தோன்னு அவர் நேசிக்கல. It is not just because of us that he loves us. நம்முடைய பாவங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் அடி வாங்கி அவர் நமக்காக பாடுபட்டு நம் பாவங்களை அவர் சுமந்தார். Since Jesus Christ bore all our sins and since he died for us. நீங்க செய்த பாவங்கள் எல்லாம் ஒருத்தர் சுமந்து கொண்டார்னு இப்ப புரியுதா? Do you understand that all your sins have been borne by somebody else? அதனால தான் நீங்க ஆசீர்வாதமா இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. And only because of that you have been blessed and you are seated right here now. ஆசீர்வாதமா இருக்கீங்க. எல்லா வசதியும் வந்திருக்கே. எதனால வந்துச்சு? How did you get all this blessing and all this comfort? இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் தான் உங்களுக்கு அனைத்தையும் சம்பாதித்து தந்தது. The blood of Jesus Christ has earned up all this for you. அதை நாம மறக்க கூடாது. We should never forget it. இந்த 9வது வசனத்தின் பிற்பகுதியை பாருங்க. If you see this later part of this verse 9, மறுபடியும் நான் வாசிக்கிறேன். I will read it again for you. இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினிக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. இப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்னா, அவருடைய இரத்தத்தில் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டதுனால நாம கோப ஆக்கினையின் தேவனின் கோப ஆக்கினையின் தண்டனை, அதாவது பாதாள நரக தண்டனை நமக்கு இல்லை. Since we are now justified and made righteous by Christ's blood, how much more we shall be saved by him from the indignation and wrath of God. நரகத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் போக வேண்டிய உன்னையும் என்னையும் கர்த்தர் காப்பாற்றினார். We were the ones who were supposed to end up in hell, but God saved us. இதுதான் ரட்சிப்பு. And this is salvation. இந்த ரட்சிப்புக்கு நீங்க ஒன்றும் செய்யல. You did not do anything for this salvation. நான் ஒன்றும் செய்யல. I did not do anything for this salvation. இந்த ரட்சிப்பை கிறிஸ்துவே நமக்காக செய்து முடித்தார். This salvation came to us through Christ Jesus and அவர் his works. பாடுபட்டார், அவர் கிரியை செய்தார். He suffered for it and he worked on for it. அதனாலே நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டோம். And because of his blood we have become righteous. நரக தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டோம். We have been saved from the wrath of God and hell. பிதாவோடு நாம் ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம். We have been reconciled with Father. இந்த 3 காரியங்களை கிறிஸ்து நமக்காக செய்து முடித்தார். And Christ Jesus did all these 3 things for us. முதல்ல என்ன பண்ணாரு? What did he do first for us? கர்த்தர் நம்மை விடுதலையாக்கினார். He saved us. நீதிமானாய் மாற்றினார். He made us righteous. பிதாவோடு நம்மை ஒப்புரவாக்கினார். He reconciled us with the Father. இந்த 3 காரியங்களையும் கிறிஸ்து தான் நமக்காக செய்தார். All these 3 things were done by Christ Jesus for us. இதை ஒவ்வொரு நாளும் நினைக்கிறோமா? Are we thinking about this each and every day? ஒவ்வொரு நாளும் தியானிக்கிறோமா? Are we meditating on this each and every day? இதுதான் நமக்கு மிக மிக முக்கியமான தியானமாக இருக்க வேண்டும். This should be the one important thing that we need to meditate upon. இந்த 9ஆம் வசனத்துல In this verse 9, நிச்சயமா நம்ம நரகத்துக்கு போக மாட்டோம் என்று எழுதி இருக்கு. it is written very clearly that we will definitely never end up in hell. ஏன்னா அவர் இரத்தத்தை சிந்தி நம்மை ரட்சித்தார். Because God has shed his blood for us and he has saved us. அப்ப அந்த முதல் காரியத்தை அவர் செய்து முடிச்சிட்டார். And the first part has been done by him completely. இப்போ 10வது வசனத்தை கவனிச்சு பாருங்க. Now when we come to verse 10, நாம வாசிக்கலாமா? shall we all read it? நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த 10வது வசனத்தை நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சு நீங்களே படிச்சு பாருங்க. When you very clearly look into this verse 10 and read for yourself. நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் திருப்பவும். I will read it for you again. நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில் While we were enemies of God, அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே Due to the death of his son, பிதாவாகிய அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம். we were reconciled with Father. இது வரையிலே கிறிஸ்துவின் ரட்சிப்பினால் நமக்கு உண்டான பலன். Now this is the result
of the works of Christ. இது கிறிஸ்துவால் நமக்கு உண்டான ஈவு. These are the gifts that we receive through Christ Jesus. இதுதான் ரட்சிப்பு இலவசம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. This is what Bible says, that salvation is free. நமக்கு இலவசம் தான். It is free for us. அவர் இலவசமா பிதா கிட்ட இருந்து வாங்கிடல. But he did not get it freely from அவர் பாடுபட்டார். He suffered for it. அவர் உனக்காக அடிக்கப்பட்டார். He was killed for you. எனக்காக காயப்பட்டார். He was hurt for me. எனக்காக இந்த உலகத்துல அவமானப்பட்டார். He faced shame because of you and me. இந்த ரட்சிப்பை வாங்க இயேசு கிறிஸ்து இலவசமா பிதா கிட்ட இருந்து வாங்கல. Jesus did not receive the salvation for free from The Father. இவ்வளவு கரையும் கொடுத்து தான் அவர் ரட்சிப்பை பிதாவிடம் வந்து உனக்காக வாங்கினார். He has paid this much for your salvation from his Father. ஆனால் உன்னை நேசித்ததனால் But because he loved you, இலவசமா உனக்கு கொடுக்கிறார். he gave it to you freely. அருமையான அன்பளிப்பை உனக்கு கொடுக்கிறார். He gives you such a beautiful gift. என்ன அன்பளிப்பு? What is that gift? புதிய வாழ்க்கை, A new life, பரிசுத்த வாழ்க்கை, a holy life, பாவத்திலிருந்து விடுதலை, free from bondages and sins, பாதாளத்துக்கு போகாதபடி உன்னை காப்பாற்றினார். saving you from going to hell. இதெல்லாம் பெரிய gift. All these are the biggest gift. இதெல்லாம் பெரிய giftன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? Are you realizing that these are the biggest gifts that you have received? இதை விட பெரிய gift நீங்க மத்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? Can you give a gift greater than this to anybody else? சபையே, Church of God, இதை நீ புரிந்து கொள். you should understand இதை this. புரிந்து கொண்டால் தான் உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அருமையா இருக்கும். Only if you understand this will your Christian life be wonderful. இவ்வளவு பெரிய gift கர்த்தர் உனக்கு இலவசமா கொடுத்துட்டார். Such a big gift has been given to you freely. ஆனால் இன்னொரு காரியத்தை நாம் கவனிக்கணும். But there is another thing for us to understand. கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சபைக்கும் For Christians and for the church, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமும் பாடுகளும் மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் நன்றாக தெரியும். the sufferings and the death and the resurrection of Christ is well known for them. ஏன்னா நமக்கு கிறிஸ்துமஸ் ஏன் வருதுன்னு தெரியும். Because we know why Christmas comes. பலகாரம் செய்யும் போதே தெரியுது கிறிஸ்துமஸ் வருதுன்னு. When we do all the sweets and things for Christmas, we very well know. நல்ல Dress வாங்குறது கடைக்கு போகும்போது தெரியும் உங்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ்னு. When you go to shop to buy a new dress, you very well know that this is Christmas. ஈஸ்டருக்கு முன்னாடி பாடுபடுறதுக்கு சிலுவையை தூக்கி சுமந்து கொண்ட சில கோவில்ல அந்த சிலுவையை தியானிக்கிறாங்க. And in many churches we see that the Good Friday service is being meditated. அப்ப ஈஸ்டர்னு வந்தா அவர் உயிர்த்தெழுந்தார்னு தெரியும். And when Easter comes, you very well know that God has resurrected for you. ஆனா இவையெல்லாம் எதற்கு செய்தார்னு தெரியுமா? But did you know why God did all this for you? அவருடைய பாடுகளும் அவருடைய சிலுவை மரணமும் சபைக்கு நன்றாக தெரியும். His sufferings and his death is very well known to the church. சபையே, சிலுவையை பற்றி உனக்கு நன்றாக தெரியும். Church of God, you know the sufferings of the cross very clearly. கர்த்தர் சிலுவையிலே நமக்காக மரித்தார் என்று ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தெரியும். Each and every Christian knows that Christ died for us on the cross. ஆனால் அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்து என்ன செய்தார்னு தெரியுமா? But do you know What he did for us after the resurrection? பாடுபட்டு இரத்தத்தை சிந்தினது எதற்கென்று உனக்கு தெரியும். You know why God suffered and died for you. அவர் ஏன் உயிர்த்தெழ வேண்டும்? உயிர்த்தெழுந்த பின்பு அவர் எங்கு போனார் அது தெரியுமா? But do you know why he resurrected and where did he go after resurrecting? அதுதான் இந்த கால சபைகளுக்கு மறைக்கப்பட்ட ரகசியம். This is the secret that has been concealed to the church. இந்த ரகசியத்தை சபை நன்றாக உணர வேண்டும். But this secret has to be revealed to the churches. இதைதான் ரோமர் 5:10 என்கின்ற இந்த வசனத்தில் தெளிவாக நமக்கு எழுதியிருக்கிறார். And this is what is clearly written in Romans chapter 5 verses 10. மறுபடியும் நான் வாசிக்கிறேன். I will read it for you again. 10வது வசனத்தின் பிற்பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன். The later part of verse 10. ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. Now that we are reconciled, that we shall be saved through his life. இந்த 10வது வசனத்துல ரெண்டு பகுதி இருக்கு. In this verse 10 we have two parts. முதல் பகுதி, First part, நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடைய ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம். while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son. இது இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்தது நமக்கு தெரியும். This we know that Jesus Christ did for us. ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம். And after being reconciled, we have been saved through his resurrected life. 9ஆம் வசனத்தையும் 10ஆம் வசனத்தையும் நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா, When you look into verse 9 and 10, ரட்சிப்புன்னு ரெண்டு இடத்துல வரும். it is spoken about salvation in two places. 9ஆம் வசனத்திலேயே ரட்சிக்கப்படுவது அதுக்கு நிச்சயம். In verse 9, we see that being saved is very sure.
10ஆம் வசனத்துல ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் இருக்கு. And even in verse 10 it is written that salvation is a definite thing. என்னது ரட்சிப்பு ரெண்டு முறை எழுதியிருக்கு? Why is being saved mentioned 2 times? அவர் ரட்சிப்புல ரெண்டு வகையான காரியத்தை கர்த்தர் செய்தார். We come to know that God did 2 things through this salvation. முதலாவது அவருடைய இரத்தத்தினாலே பழைய பாவங்களை அழித்தார். First, he destroyed all the sins that we did earlier. அவரே பிரயாசப்பட்டு பாடுபட்டு தேவனிடம் நம்மை சமாதானப்படுத்தி சேர்த்து வச்சிட்டார். We see that God suffered for it, he died for it, and he reconciled us with his Father. முதல்ல தேவன் நம்மை பார்க்க முடியாது, நம்ம எதிரிகளா இருந்தோம். At first we were his enemies and God could not see us. அவருக்கு எதிரியான சாத்தானோட சேர்ந்துக்கிட்டு பாவம் செஞ்சோம். We were along with his enemy Satan and we were committing all the sins. சாத்தான்ட்ட இருந்த நம்மை விடுதலையாக்கி இப்போ பிதா கிட்ட சேர்த்துட்டார். But Jesus Christ saved us from the Satan and he reconciled us with his Father. இப்போ பிதாவோடு நாம் இருக்கிறபடினால் நாம் அவருக்கு சிநேகிதர்கள். And since now as we are with the Father, we are his friends. இப்போ நாம பிதாவுக்கு நம் பிள்ளைகள். Now we are the sons and daughters of the Father. இப்பொழுது நீங்கள் பாவிகள் அல்ல, பிதாவுக்கு பிள்ளைகள். உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? Do you know that now you are not sinners but the sons and daughters of him? எடுத்து வாசி பாருங்க ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம். Can we turn to Romans 8 and see? அதுல ஆவியானவர் நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். The Holy Spirit of God has written for us like this. 15ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். In verse 15 we see, அந்தப்படி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள். 16ஆம் வசனம் வாசிக்கலாம். Verse 16, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார். பாத்தீங்களா? நாம தேவனுடைய பிள்ளைகள்னு நமக்கு தெரியல, ஆனா ஆவியானவர் சொல்றாரு நீ தேவனுடைய பிள்ளை. We do not know that we are the sons of God, but the Holy Spirit of God says that we are the sons of him. எப்படி நீ தேவனுடைய பிள்ளை? How did you become his son? நீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நாம இப்படி எடுத்துக்கலாம். For example, we can take it like this. உங்க பிள்ளைய பாத்தீங்கன்னா வெளியில போகும்போது, When you see your child going out, உங்க பிள்ளைங்க சொந்தக்காரங்க கிட்ட போகும்போது, when your children going to the relative's house, அந்த பையனை பார்த்து சொல்லுவாங்க, the relatives while seeing your kid, அப்பா மாதிரியே இருக்கிறான்பா. they will say that you look like your father. அப்பா மாதிரியே மூக்கு கண்ணெல்லாம் அப்பா மாதிரியே இருக்குது. Look at him and his nose, he just looks like his father. பொம்பளை பிள்ளைய பார்க்கும்போது, When they see a daughter, இவன் அவங்க அம்மா மாதிரியே இருக்கிறாப்பா. and they say she just looks exactly like her mother. எப்படி சொல்றாங்க? How are they saying it? அப்பாவுடைய சரீரத்திலிருந்து வந்ததுனால அந்த அப்பாவுடைய சாயல் அவளுக்கு இருக்கு. Since because the kid came from its father, they say that the kid resembles his father. அதே மாதிரி தான் Likewise, பிதாவுடைய ஆவி, since the spirit of the father, நாம் ரட்சிக்கப்படும் போது கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நம்முடைய ஆவிக்குள் வந்ததுனால, when we were saved, the spirit entered into us through Jesus Christ. பிதாவுடைய ஆவி நமக்குள் வந்து விட்டது. The spirit of the father is within us. பிதாவுடைய ஆவியை சுமந்து கொண்ட இயேசு கிறிஸ்து நம் ஆவிக்குள் வந்து விட்டார். Jesus Christ, who carries the spirit of his Father, has entered into us. பிதா இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவுக்கு இயேசு மகன் என்பது போல், As how Jesus Christ was a son of the Father, கிறிஸ்துவின் ஆவி நமக்குள் வந்ததனால், since the spirit of Jesus Christ entered us, கிறிஸ்துவே ஆவியாக மாறி நம் ஆவிக்குள்ளே வந்து விட்டதனால், since Jesus Christ became spirit and he entered us, கிறிஸ்துவின் ஆவியும் the spirit of Jesus Christ எனக்குள் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் ஆவியும் and the spirit of Jesus Christ within me, ஒரே ஒரு உறவுதான். it's the same relationship. இயேசு கிறிஸ்து எப்படி பிதாவை அப்பான்னு கூப்பிடுறாரோ, Just how Jesus Christ calls upon Father as his Father, அதே ஆவியை கிறிஸ்து எனக்குள் வந்து விட்டதனால், since the same spirit of God has entered me, நானும் கிறிஸ்துவை போல அப்பான்னு பிதாவை கூப்பிட முடியும். and even now I have the rights to call upon the Father as a Father. அதனால தான் ஆவியானவர் இங்கே சொல்றார், That is what the Holy Spirit of God says here. நீங்க அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள். You have received the spirit of sonship to call upon him as Abba Father. ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு புரியுதா? Are you understanding this? அந்த தேவனுடைய ஆவி உங்களுக்குள் வந்ததனால், Since the Spirit of God entered you, நாம் தேவனுக்கு குமாரர்கள். we are the sons of him. நாம் அவருடைய அப்பான்னு கூப்பிடணும். We need to call him as Abba Father. அதனால தான் சில நேரங்கள் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தோம், ஆராதனையில் அப்பான்னு கூப்பிடுங்கன்னு சொல்றோம். That is what we taught you during worship. We need to call him as Abba Father.
அப்பான்னு கூப்பிடும்போது மகனேன்னு அவர் வந்துருவார். When you call upon him as Abba Father, he comes to you calling you as his son. நீங்க வெளியில போகும்போது உங்க பிள்ளையோட போறீங்க. When you go out with your kid, நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு இருட்டான இடத்துக்கு போறீங்க. and you just keep walking into a place of darkness. அங்க ஒரு திருடன் வந்து உங்க பெண் பிள்ளைய பிடிச்சு இழுக்க பார்க்கறான். When some thief or stranger comes and tries to snatch your daughter from அந்த you, மகள் கதறுது, அப்பா, and your daughter starts to scream calling upon your name as father. அது கதறும்போது பக்கத்திலே கொஞ்சம் தூரத்துல போயிருக்க நீங்க விட்டுருவீங்களா? When your daughter calls upon you, will you just leave her and go? உடனே மகளை காப்பாற்றும்படி நீங்க அந்த திருடனை விரட்டி அடிக்க மாட்டீங்க? Won't you chase that thief to save your daughter? அதே போலதான் Just like that. தகப்பனை நீ தகப்பன் என்று அறிந்து நீ அவரை கூப்பிட்டால், When you call upon your father knowing the relationship, அந்த உறவை அறிந்து அப்பா என்று கூப்பிட்டால், when you know the relationship very clearly and call upon him, ஓடி வந்து உன்னை பாதுகாக்க அவர் தயாராக he will இருக்கிறார். run to you immediately and is ready to save you. காரணம் என்ன? What is the reason? உன்னுடைய கடவுள் என்பதாலா? Is it because he is your God? உனக்கு அவர் தேவனாய் இருப்பதாலா? Is it because he is your Lord? இதை விட முக்கியம், அவர் உனக்கு தகப்பனாய் இருப்பதால். More important than this, he is your father. இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற நீங்கள் சந்தோஷப்படுகிறீர்களா? Are you all rejoicing, the people who are hearing this message right now? இதைதான் இந்த வசனத்திலே ரோமர் 5:10 அவர் இப்படி எழுதியிருக்கிறார். This is what is written in Romans verse 10. இப்பொழுது நல்லா கவனிங்க. If you understand very clearly, ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம். after being reconciled, it is very sure that சபையே we are saved through his life. சபையே தேவ ஜனமே, People of God and church of God, இந்த ரகசியத்தை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். you should know the secret very well. முதலாவது அவருடைய இரத்தத்தினாலே ரட்சித்தார். First, he saved you through his blood, ரட்சித்த பின் அவர் பரமேறி பரலோகத்துக்கு போயிருக்கார். and then after saving you, he got up to heaven and he has gone. பிதாவின் வலது பார்சத்திலே வீற்றிருக்கிறார். He is seated upon the throne at the right hand of his father. அதே வேளையில At the same time, இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளும் வந்து உனக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். at the same time, Jesus Christ has entered into you and he is living inside you. இப்போ கிறிஸ்து உனக்காக உனக்குள்ள இருக்கிறார்னு நீ புரிஞ்சுக்கிறியா? Now, have you understood that Christ Jesus is living with you inside you? இயேசு கிறிஸ்து உனக்குள்ளே வந்து விட்டார். Jesus Christ has come inside you. எதற்கு வந்தார்? Why have he come into you? நீதிமான் என்ற பெயரை உனக்கு கொடுத்தாரே, He gave you a name. அந்த நீதியின்படி உன்னை வாழ வைக்க தான் அவர் உள்ள வந்திருக்கிறார். To make you live a righteous life, he has entered you. முதல்ல பாவத்துல வாழ்ந்த உன்னை பிசாசு நடத்திட்டு இருந்தான். First, when you were living a sinful life, you were led by the demon and இப்ப Satan. ரட்சிக்கப்பட்ட பின் இயேசு கிறிஸ்து உன்னை நடத்த விரும்புகிறார். After being saved, God desires to help you lead your life. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள் இருக்கிறார் என்பதை நீ நன்றா புரிஞ்சுக்கணும். Now you should very clearly understand that Jesus Christ is living inside you. எனக்குள்ளே வந்தது காரணம் என்னை நடத்த விரும்புகிறார். The reason for him to come inside me is to lead me. அவரை போல ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை நான் நடத்தும்படி எனக்குள் வந்து எனக்கு உதவி செய்கிறார். In order to live a holy life just like him, he has come inside of me. இதுதான் ரட்சிக்கப்பட்ட பரிசுத்த வாழ்க்கை. This is the life that we have received through Christ Jesus. இந்த நித்திய ஜீவனில் நாம் வாழ்ந்து நித்திய ராஜ்யத்துக்கு போய் சேருகிற வரைக்கும் கர்த்தர் உன்னோடு இருப்பார். God will be with you until you live a holy life and get into eternity. கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்காக வரவில்லை. Christians, as we haven't come to this world to just live a life. கிறிஸ்து இந்த உலகத்தார் அல்லாதது போல நானும் இந்த உலகத்தான் இல்லை என்பதை நீங்கள் உணரணும். You should understand like how God did not belong to this world, same way I do not belong to this world. கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தது காரணம் இருக்கு. Christ Jesus, that is a reason for Christ to come into this world. என்னையும் உன்னையும் ரட்சிப்பதற்கு. To save you and me, he has come to this world. ரட்சித்தார், தன் ஜீவனையே கொடுத்துட்டார். He saved you, giving his life for you. அவர் இப்ப எனக்குள்ள இருக்கிறார். And now he is inside of you. அவரை சுமந்து கொண்டு Carrying him, அவர் சொல்லுகிறபடி நான் வாழ்ந்து, if I live a life according to what he says, இந்த உலகத்தை நான் ரட்சிக்குள் நடத்த வேண்டும். I will lead this world to salvation. அவர் எனக்குள் வந்ததன் ஒரே நோக்கம், the only reason for him to enter into me, என்னை கிறிஸ்துவாக அவர் மாற்றுவார். to make me Christ like. உன்னை கிறிஸ்துவாக மாற்றுவார். He will make you live a life like கிறிஸ்துவின் Jesus வல்லமையையும் வாழ்க்கையும் உனக்கு தருவார். Christ. He will give his life and his power to you.
கிறிஸ்துவையே பிதாவானவர் உனக்கு கொடுத்து விட்டார். The Father has given His Son Jesus Christ for you. இப்பொழுது நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவையும் ஆவியானவரையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And now we need to understand Christ Jesus and the Holy Spirit. உள்ளே வந்த கிறிஸ்துவோடு இசைந்து வாழ்ந்து Living in oneness with Jesus Christ who has come into you. அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து You need to listen to His voice. அவருடைய கண்ட்ரோலுக்கு கீழ்ப்படிந்து You should come into His complete control. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆவியானவரால் நாம் நடத்தப்பட வேண்டும். Each and every minute we need to be led by the Holy Spirit. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கிறிஸ்துவால் நாம் நடத்தப்பட வேண்டும். Each and every minute we need to be led by Christ. அப்பொழுதுதான் Only then கிறிஸ்து நம்மை வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்த முடியும். Jesus Christ can prepare us for His coming. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆவியானுடைய சத்தம் நமக்கு கேட்கணும். Each and every minute we need to listen to the voice of the Holy Spirit. உனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியான் உனக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். The Holy Spirit who is dwelling inside you, He will teach you. கொலோசியர்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Colossians we see கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாய் உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம். Christ in you, the hope of glory, is the glorious riches of this mystery. தேவன் உங்களுக்குள் வாசமாய் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறியீர்களா? Don't you understand that Jesus Christ is living inside you? ஆவியானவர் உங்களுக்குள் இருப்பது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? Do you understand the Holy Spirit of God is within you? ஆவியானவர் சொல்லுகிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நடப்பீங்களா? Will you listen to the instructions given by the Holy Spirit? ஆவியானவர் நம்மை நடத்தி நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு தான் கர்த்தர் ஆவியானவரை நமக்கு தந்தார். Holy Spirit of God has been given to us To help us to lead a holy life. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும்? Now what is that we need to know? எனக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் என்னை நடத்த வேண்டும். The Holy Spirit of God who is within me, He needs to lead me. ரட்சிக்கப்பட்ட நான் என் ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற வாழ்க்கையை ஆவியானவரோடு சேர்ந்து நாம் வாழ வேண்டும். As I am saved, I need to live a life according to the will of the Holy Spirit. இன்றையிலிருந்து இந்த சத்தியத்தின்படி வாழ உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறீங்களா? From this day on, are you ready to surrender your lives? இந்த நிமிஷத்திலிருந்து பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நீங்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்தால்தான் உங்கள் ரட்சிப்பை நிறைவேற்ற முடியும் என்பதில் நீங்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறீங்களா? Have you decided to commit yourself completely to Holy Spirit and to be led by Him? இப்பொழுது ஒரு பாடலை பாடும்போது நம்மை ஒப்பு கொடுக்கலாம். Now as we sing a song, shall we all surrender ourselves? தேவனே என்னை நான் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லலாமா? Can we all say, oh my God, I commit myself completely to you and I surrender myself to you? என்னை நடத்தும் என்று ஒப்பு கொடுக்கலாமா? Please lead me, Holy Spirit. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. என்னை ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே, Please reign over me, O Holy Spirit. என்னை ஆளுகை செய்யும் என்று ஒப்பு கொடுக்கலாமா? Control me, Holy Spirit. ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே என்று ஒப்பு கொடுக்கலாமா? Let the Holy Spirit of God reign over us. ஹல்லேலூயா. எல்லோரும் உங்களை கர்த்தர் பக்கம் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே என்னை நடத்துங்கன்னு ஒப்பு கொடுக்கலாமா? Shall we all commit ourselves to Holy Spirit? ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே, பலியாய் தந்தேன் பரிசுத்தமானவரே, எங்களை ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே. பாடுவோம். பலியாய் தந்தேன் பரிசுத்தமானவரே. ஒப்பு கொடுங்க பார்க்கலாம். இன்றையிலிருந்து ஒப்பு கொடுங்க. Shall we all submit ourselves from today on? என்னை ஆளுகை செய்யுங்க. From today on, please do reign என் over உள்ள me, Holy வந்திருக்கிறீங்க. Spirit. You have come inside of me, O நீங்க சொல்லாத எதையும் செய்யக்கூடாது. I should do nothing without your order. உங்க சித்தத்தை மாத்திரம் நான் நிறைவேற்றணும். I should just fulfill only your will, O Father. இன்னையிலிருந்து நான் அப்படி என் வாழ்க்கையை நடத்த ஒப்பு கொடுக்கிறேன். From this day on, I commit myself to live a சேர்ந்து life for பாடலாமா? you. Shall we all sing together? ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே, பலியாய் தந்தேன் பரிசுத்தமானவரே, எங்களை ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே, பலியாய் தந்தோ பரிசுத்தமானவரே. ஆராதிங்க. ஆவியானவரே, என் ஆற்றல் ஆனவரே, நீங்க தான் என் ஆற்றல். ஆவியானவரே, அவர் இல்லாம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆனவரே, பாடுங்க.
ஆவியானவரே என் ஆற்றல் ஆனவரே, நீங்க தான் என் ஆற்றல். ஆவியானவரே என் ஆற்றல் ஆனவரே, நினைவெல்லாம் உமதாகணும், என் பேச்செல்லாம் உமதாகணும். என் பேச்ச மாத்துங்க. நினைவெல்லாம் உமதாகணும் அப்பா, என் பேச்செல்லாம் உமதாகணும். நாள் முழுதும் ஐயா வழி நடத்தும் அப்பா, நாள் முழுதும் என்னை வழி நடத்தும். விருப்பம் என்னில் செயல்படுத்தும், உங்க விருப்பம் என்னில் செயல்படுத்தும். என்னை ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே. கேளுங்க. பலியாய் தந்தேன் பரிசுத்தமானவரே, ஆவியானவரே என் ஆற்றல் ஆனவரே, ஆவியானவரே தேவனே என் ஆற்றல் ஆனவரே. அப்பாவை அறிந்திடணும், எனக்கு வெளிப்பாடு தாரும் ஐயா. கேளுங்க. அப்பாவை அறிந்திடணும், எனக்கு வெளிப்பாடு தாரும் ஐயா. என் மனக்கண்கள் ஒளி பெறணும், என் மனக்கண்கள் இன்று முதல் ஒளி பெறணும். மகிமையின் அச்சாரமே, மகிமையில் அச்சாரமே என்னை ஆளுகை செய்யும் ஆவி. கேளுங்க, பாடுங்க. அவன் தந்தே சரண்டர் பண்ணுங்க. அவர் இல்லாம உங்களால வாழ முடியாது. அவர் இல்லாமல் உங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ முடியாது. அவர் இல்லாமல் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. அவர் இல்லாமல் உன்னால தனியா ஜெயிக்க முடியாது. அதனால்தான் அவர் உனக்குள்ள வந்தார். அவரோடு இணைத்துக் கொள்ளுவாரா? அவரோடு உன்னை இணைத்துக் கொள்ளுவாயா சகோதரனே? என் ஆற்றல் அவர்தான். அவர்தான் எனக்கு எல்லாமே. என்னை ஆளுகை ஆவியானவரே. சபையே ஒப்பு கொடுப்பாயா மகளே? Church of God, can you all commit yourselves? இதுவரை ஏன் உனக்கு தோல்வி? Why did you face all the failures till now? இதுவரைக்கும் ஏன் நீ ஜெயிக்கல? Why haven't you got any success in life? அவர் இல்லாம நீ செய்த. Because you have done things இன்று முதல் அவரோடு சேர்ந்து கொள். without him. அவர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். And now if you join with the Lord, he will கர்த்தரோடு bless you. இசைந்து சேர்ந்து கொள். If you join with the Lord, ஆவியானவர் உன்னை வழி நடத்துவார். Holy Spirit of God will lead you. ஆவியானவர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். Holy Spirit of God will bless you. ஆவியானவர் உன்னை உயர்த்துவார். Holy Spirit of God will lift you up. தாவீதை உயர்த்தின அதே தேவன் The God who lifted King David, உன்னையும் உயர்த்த போகிறார். he will definitely lift you. சந்தோஷமா? Are you all happy today? ஆவியானவரை என்னோடு சேர்ந்து கொள்வாயா? Will you join with the Holy Spirit of வாழ்க்கை God? ஆசீர்வதிக்க போகிறது. Your life is going to be கர்த்தர் உன்னை blessed. பயன்படுத்துவார். God is going to use you for his God glory. bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் உங்களை வழி நடத்துவார். May God lead you. ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுப்பார். May the Spirit of God teach you. ஆவியானவர் உங்களை நடத்துவார். May Spirit of God lead கர்த்தர் you. உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you. ஆமென்.
His Grace Music International Media Productions வழங்கும் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கமிங் சூன் மினிஸ்ட்ரீஸ் நடத்தும் நிகழ்ச்சியின் ஒளிபரப்பு உங்கள் அதிசயம் டிவியில். தென்னிந்திய திரையுலகில் பிரபல இசையமைப்பாளராய் பணியாற்றும் பொழுது தேவ அன்பினால் ஈர்க்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு JCCS மினிஸ்ட்ரீஸ் என்னும் ஊழியத்தை வைராக்கியத்தோடு செய்து கொண்டு வரும் சகோதரர் மகாகுமார் அவர்கள் நடத்தும் நிகழ்ச்சி ஆயத்தப்படுவோம், ஆயத்தப்படுத்துவோம். சத்திய வேதத்திற்கு முற்றிலுமாய் கீழ்ப்படிய மனம் திரும்புவோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வருகிறார். ஆயத்தப்படுவோம், ஆயத்தப்படுத்துவோம். காணத் தவறாதீர்கள். உங்கள் அதிசயம் டிவியில் வாரந்தோறும் புதன்கிழமை மாலை 7:30 முதல் 8:30 வரை. எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் 9841180885 9962850502. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.